دوستو انتظار دیاں گھڑیاں مک گئیاں. عمران طالب صاحب زیغم بھائی موجود ہیں. ساڈے کول آخری شاعر ہے جڑے کہ اس محفل دے صاحب صدر ہیں. انہاں تو پہلے جس ہستی نو میں دعوت دینی ہے میں سارے دوستانو آکساں جڑے گیلری کھلیں ایک باری اندر آ جاؤ. سارے دوست میں گزارش کرساں اپنے محترم اپنے لیڈر بلکہ انہوں اگے بھی میں گزارش کیتی ہے اور یہ گزارش بھی کرساں کہ اسمبلی دے وچ اس چیز نو پیش کیتا جاوے کہ جیڑی پنجابی زبان ہے یہ پہلی تو لے کے تے سکولاں ہی پڑھائی جاوے. کدے نہ کدے اخیر ڈیوا جڑا ہے بامبڑ ماچی جانا ہے. سردار زادہ جناب حسن مرتضیٰ صاحب جناب حسن مرتضیٰ صاحب ایم پی اے جناب بہت شکریہ جی. بس دور تھوڑا دیر جناب صدر تہاڈی اجازت نال جی میں بہت مشکور ہاں جی. میں اتھے آ جانا. میں بہت مشکور ہاں جی منتظمین دا کہ انہاں مینوں یہ موقع فراہم کیتا کہ میں جناب دی خدمت حاضر ہوواں. میں اپنے انہاں بھراواں نوں بھی ملاں جڑا اس زبان نال پیار کردے نے جڑے اس زبان دے پرچار لئی کوششاں کردے نے جڑے چاہندے نے کہ باقی زباناں دی طرح ساڈی زبان بھی بولی جاوے. بڑی خوشی ہوئی تواڈے کول حاضری دے کے. میں کافی دیر میں کوئی شاعر نہیں ہاں نہ کدی کوئی اتنے مشاعرے سنے نے. کوئی شعراء نال تعلق ضرور ہے. تے ایک دفعہ ایک شاعر تو پوچھیا بھی جناب تانوں کیڑی چیز جیڑی طبیعت نو بڑی ناگزیر اور طبیعت دے خلاف جیڑی چیز ہے کوئی تانوں کدی پیش آئی ہوئے. تو انہوں نے آکھیا یار مینوں دو طبقے جڑے نے نا انہاں تو میں بڑا ذہنی طور تے الرجک ہاں. ایک جنہاں نو میرا شعر سمجھ آ جاوے تے داد نہ دین تے دوسرا وہ طبقہ جنہاں نو سمجھ نہ آوے تے تن کے داد دے من. اور میں تھے محسوس کیتا ہے خاص کر کے اس گٹھ دے وچ نا وہ داد بڑی تن کے دین دین. بہرحال اپنا اپنا نصیب ہے ساریاں دا. میں جس طریقے جٹیانا صاحب جی میں حکم دیتا کہ ماں بولی جیڑی ہے اس دا اسمبلی دے اندر کوئی قرارداد دی صورت کوئی اس قسم دی یادداشتاں ہون جیڑیاں کدی اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ سرکاری سطح دے اتے ساڈے سکولاں دے وچ بھی پڑھائی جاوے ساڈے کالج یونیورسٹیز تو پہلے بھی ہے. تے بہرحال انہوں دوسریاں زباناں دی طرح ہی پڑھایا جاوے. بلکہ لوگ تو آندے نے جی کہ تہاڈا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ ساڈی سیکنڈ لینگویج ہووے. میں تے آنا جی کہ ساڈی فرسٹ لینگویج ہووے. اور مینوں پچھلے دنوں دے وچ میرے ایک بڑے دوست نے بھائی تے نہیں آکھ سکتے بزرگ نے میرے اور بڑے صوفی قسم دے آدمی نے. انہوں نے قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی دے وچ کیتا ہے. انہوں نے مینوں ایک ہدیہ بھی کیتا
ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਜ਼ਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਐਕਸੈਂਟ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਾਈਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਠਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਫਨ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਇਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਹਾਂ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇ ਰੋਲ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ। ਕੋਈ PTI ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਤਾਸੁਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਆਖਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈ ਹੋਈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਤੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੀਅਰ ਪੀ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਆਖਣ ਬਾਪੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣੀ ਆ, ਬੀਅਰ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣ ਬੀਅਰ ਲੱਭੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਰਟਨ ਪਿਆ ਬੀਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਬੀਅਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੀਅਰ ਵੀ ਫੜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਟੱਪੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਆਈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੱਚੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ 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 ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਬੀਅਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਏ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਊ ਸੁਲਤਾਨ ਪੜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਪੜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕਾਫਤਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਔਰ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀੜੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਕੀੜੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਬਾ, ਅਸਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਬਾਲ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਜੁਗ ਦੇ ਸੁਖ ਪਾਰੂ, ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਜੁਗ ਦੇ ਸੁਖ ਪਾਰੂ, ਸਦੋ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਮਾਲ ਵੇਖੇ।